हेलो एवरीवन वेलकम टू डी फिजिक्स ओके। तो पिलामाने आज वीडियो रे आमे डिस्कस करबा जो माने भी प्लस 2 सेकेंड ईयर अछन एस्पिरेंट्स जो माने भलो टारगेट स्कोर करछन्ती गोटे टारगेट नेचन्ती फिजिक्स रे गोटे भलो स्कोर रखिया को काउंसिल एग्जाम रे 2026 रे से माने को वीडियो बहुत हेल्पफुल हो पिलामाने भल से देखियो पिलामाने एंड पर्यंत प्ले वीडियो टाइटल तुम जानि परथो जे आमे टारगेट नेचे फिजिक्स रे भलो स्कोर करा केमती अप्रोक्सीमेटली 90% 90 प्लस केमती स्कोर करे फिजिक्स रे कोथरे ना सीएचएससी एग्जाम सीएचएससी जो 2026 रे आसु एग्जाम आसु अपकमिंग फेब्रुआरी रे एग्जाम आसुची एइथरे हमरो केमती फिजिक्स रे गोटे भलो स्कोर करि परिबा से नै हम कोन कोन स्ट्रेटजी रहया दरकार एग्जाम आज तमरो अगस्त मास स्टार्ट होला पाखा पाखी तो अगस्त मासरो आ मात्र होला 5 मास कहबा चले 5 मंथ स्ट्रेटजी कोन रहइबो तमरो फिजिक्स रे गोटे भलो स्कोर करिबा ओके। तो मोस्टली सीएचएससी एग्जाम रे पिला माने कोन करंती ना फिजिक्स आ मैथ रे मोस्टली फिजिक्स एंड मैथ पिलांगर खराब थाए स्कोर कम रहे नल फेल होंती बहुत पिला माने देखिथिबो पिला माने एथरे ही फेल होंती तो सिंता सिचुएशन न आसु तम मन पई सेथि पई आमे कोन कोन स्ट्रेटजी फॉलो करा सो दैट हमरो फिजिक्स गोटे भलो स्कोर करबा जेतु हमर फिजिक्स चैनल मोर फिजिक्स टीचर तुमको फिजिक्स विषय स्ट्रेटजी देबी तो तुम लास्ट 5 मंथ रो स्ट्रेटजी कोन रहइबो केमती पढिबा को टॉपिक बेसी फोकस करबा सो दैट आमे फिजिक्स गोटे भलो स्कोर करि परिबा ओके। तो डेली वीडियो स्टार्ट करे पिला माने अच्छा मु प्रथम पॉइंट रखिबी कोन कहले माने वे टाइम रो प्रॉपर यूटिलाइज केमती करबा हला हमर जो 5 मंथ अछि पिला माने मु तो चेष्टा करबी समस्त को कहबी कि नवेम्बर एंड और डिसेंबर एंड भितरे काहे कि बेला कोची नवेम्बर एंड कोई कारण डिसेंबर मास प्रैक्टिकल स्टार्ट हे जिवो इंटरनल एग्जाम स्टार्ट हे जिवो रेकॉर्ड लेखिया प्रैक्टिकल रेकॉर्ड से बहुत टाइम भितरे जिवो पिला माने रेकॉर्ड लेखिया बहुत समय जिवो हला तो सेथि पई ए डिसेंबर मासटा हम प्रायतः प्रैक्टिकल आउ इंटरनल एग्जाम कोन जो सब्जेक्ट रे प्रैक्टिकल नहीं जेमतेला मैथ इंग्लिश ओडिया आउ इंटरनल एग्जाम रे टाइम ता थरे जिवो कॉलेज रे तो से समय रे टाइम हम दे परने पढ़ा पढ़ी रे सेते टाइम जिवो सेति कोची नवेम्बर भितरे हमकु जो टाइम मिते मिलुची सेथरे हम प्रॉपर यूटिलाइज करिकि सिलेबस को खत्म करबा को पड़िबो हमर बहुत इंपोर्टेंट माने सिलेबस खत्म करिया सिलेबस सरियो माने कहर अर्थ होची खाली सिलेबस एमती दौड़ दौड़ी पळेयार नहीं जेती करो भल से करो आउ काउंसिल तरफ रो हमरो जो एग्जाम स्ट्रेटजी आसीची को चैप्टर केते वेटेज केमते क्वेश्चन पड़िबो केते एमसीक्यू पड़िबो केते लॉन्ग क्वेश्चन पड़िबो ताकू टिके समस्त फॉलो अप नबा ताकू हैला को चैप्टर रु केते क्वेश्चन आसुची केते वेटेज आसुची हैला जहा पाखरे एटा नाही से माने मो टेलीग्राम चैनल लिंक देउची पिला माने कमेंट्स बॉक्स रे त माने एथरे माने जॉइन कर परिबो सेठी तुमको प्रोवाइड कर दी जाव हैला से जो को चैप्टर केते वेटेज जो काउंसिल तरफ रु आसीतला एग्जाम पैटर्न सेटा तुमको दे दी पिला माने डी फिजिक्स करी के ओटे टेलीग्राम चैनल खोलाइची हैला समस्त समय फ्री समस्त एथरे जॉइन कर परिबो ता लिंक दे दी पिला माने डिस्क्रिप्शन में प्लस कमेंट सेक्शन कर देबी समस्त जॉइन कर परिबो ओके। तो नेक्स्ट होची हम तो कोन कहले प्रथम কথা सिलेबस सारिया माने नो 100% सिलेबस सारिया किसी जरूरी न पिला माने किसी जरूरी न जो माने सारचो बहुत बेटर कथा जदी बे न सरी पाउची किछि भी प्रॉब्लम नै पिला माने 90 थ्रू 95% सिलेबस यदि कवर करछो ताले चली पारियो भलो स्कोर तुम कर पारो काहे कि हम पाखरे और ऑप्शन भी रहउची 2 3 मार्क के मध्ये और ऑप्शन रहउची ओके लॉन्ग क्वेश्चन मध्ये और मार्क रहउची किंतु प्रॉब्लम कोन बस एमसीक्यू रे प्रॉब्लम एमसीक्यू रे 1 2 क्वेश्चन जदी हम और चैप्टर मिस करछे ताले 2 3 टा क्वेश्चन हम स्किप करि परिबा ओके। तो 1 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 20 एमसीक्यू जदी गोटे दिरा क्वेश्चन कमिला ताले तुम 90% तो आराम से रखि पारो एंती असुविधा नै 1 2 मार्क गोटे कटि भी पारे हैला तो चली पारियो असुविधा नै तो मु कहूनी कि सब लागि पदी खाली सिलेबस कर गोटे କିନ୍ତୁ पाठ मुंडे किछ न थाउ किछ फायदा नै सिलेबस कवर करार हैला जेति करछो भल से करो जदी भी 80% 85% में सिलेबस कवर करछि दि तीन चैप्टर छाडी पाउछि सारी पाउनी तो ताकू सेही चैप्टर चूज करो जोटार वेटेज कम अछि सेही चैप्टर को स्किप करि पारो जिंदो चैप्टर कभी मैग्नेटिज्म मु एबे तो कोनी स्किप करा था एटा एंड मोमेंट में होछि जो माने जदी तुम एही पारुनी टिके एथरे हार्ड अछि बहुत एटा बहुत बुझिया पाठ किंतु एथरा को क्वेश्चन रो वेटेज बहुत कम अछि चैप्टर ए क्वेश्चन के चैप्टर तुम स्किप करि परियो हला जहार होउनी मु कुछ बाकी जे भलो स्कोर करा चाहूचो 95 प्लस स्कोर करा चाहूचो समान तो 100% सिलेबस सारी जाओ जो माने किछि बन सारी न से माने ये हार्ड चैप्टर को स्किप करि परियो बाकी इजी चैप्टर कोन अछि मॉडर्न फिजिक्स जेमते एटम्स न्यूक्ली ए चैप्टर केबे छाडियोनी मॉडर्न फिजिक्स पार्ट जो एंड पार्ट सेमीकंडक्टर एटम्स न्यूक्ली ना ये सब चैप्टर को केबे छाडिबन ना मॉडर्न फिजिक्स से पार्ट को केबे छाडियोनी बहुत सहज पाठ थाए आउ सेतरा में स्कोर करिया बहुत सहज क्वेश्चन बहुत टू द पॉइंट पकाए न्यूमेरिकल ते न थाए हला तो तरे भलो स्कोर हमें करि परिया नेक्स्ट होची ऑप्टिक्स पार्ट ता
ଅପ୍ଟିକ୍ସ ପାର୍ଟ ଟିକେ ଲେନ୍ଦି ଚାପ୍ଟରଟା କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ତମେ ଭଲ ସ୍କୋର କର 21 ମାର୍କ ଆସିବ ତମକୁ ଦିଟା ୱେଭ୍ ଅପ୍ଟିକ୍ସ ଦିଟା ପିଲାମାନେ ରେ ବାଲା ପ୍ଲସ୍ ୱେଭ୍ ରେ ଅପ୍ଟିକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱେଭ୍ ଅପ୍ଟିକ୍ସ ଦିଟା ମିଶିକି ତମକୁ 21 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଭାବୁଛ କେତେ ୱେଟେଜ ରଖୁଛି ଏଟା ଦିଟା ମିଶିକି 21 ମାର୍କ ଆସୁଛି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 70 70 ତମେ 21 ମାର୍କ ଏଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚରା ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଅପ୍ଟିକ୍ସରେ କେବଳ ଅପ୍ଟିକ୍ସରେ ଭଲ ରଖିପାରିବ ତାହେଲେ ବି ତମର ଭଲ ଗୋଟେ ମାର୍କ ଆସିଯାଇପାରିବ ଅପ୍ଟିକ୍ସ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଟିକେ ଲେନ୍ଦି ଚାପ୍ଟରଟା ଅଛି ଚାପ୍ଟରଟା ଆଉ ଡେରିଭେସନ ବି ବହୁତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏତେ ନୁହେଁ ଯେ ହାର୍ଡ ଡେରିଭେସନ ବହୁତ ସହଜ ଡେରିଭେସନ ନର୍ମାଲ ଜେମେଟ୍ରି ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ତମେ ୟାକୁ ଜାଣି କହିପାରିବ ମଡର୍ନ ଫିଜିକ୍ସ ଆଉ ରେ ଅପ୍ଟିକ୍ସ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କରେଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟରଟା କରେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିଜିମ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ ହେଲା କରେଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିଜିମ୍ ବାଲା ହେଲା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଇଫେକ୍ଟ କରେଣ୍ଟ EMI AC ଏ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଠ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ନୁହେଁ ଯାହା ଘୋଷିତ ହେଇଯିବ ଏଥିରେ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ବହୁତ ଆସିବ ପିଲାମାନେ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ତ ଭୟଙ୍କର ହବ ଏଥିରେ ତ ଆର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ଦରକାର ଆର ପ୍ରପର ସିଲାବସ ସହିତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ସହିତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ଦରକାର ନହେଲେ ଏଥିରେ ଯାଇ ତାପରେ ଯାଇ ଭଲ ସ୍କୋର କରିପାରିବ ଆଉ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି CHS ରେ ଜମା ବି ହାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁନି ପିଲାମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଲେଭେଲର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁନି ନାହିଁ ନର୍ମାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲା କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ'ଣ ନା ଫର୍ମୁଲା ବେସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ମୋଷ୍ଟଲି ତମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇବ ଫର୍ମୁଲା ବେସ୍ କ'ଣ ପିଲା ପାଇବ ନା ଫର୍ମୁଲା ବେସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇବ କିନ୍ତୁ ଫର୍ମୁଲା ପିଲାଙ୍କର ମନେ ରହେନି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଏଇସବୁ ଚାପ୍ଟର ପଢ଼ିବା ବେଳେ ଫର୍ମୁଲା ସହିତ ଡେରିଭେସନ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଓକେ ଡେରିଭେସନ ସହିତ ଫର୍ମୁଲା ବି କରିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍କୋର ହେଇପାରିବ ତ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ବୋଲି କହୁଛି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଫର୍ମୁଲା ରଖିବ କ'ଣ କରିବ ନା ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ସିଟ୍ ବନେଇବ କ'ଣ କରିବ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ସିଟ୍ ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ୍ ବନେଇବ ପିଲାମାନେ ଫର୍ମୁଲା ସିଟ୍ ନିହାତି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ କହୁଛି ଫର୍ମୁଲା ସିଟ୍ ନିହାତି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଓକେ ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ୍ ରହିବ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଖାତାରେ ରହିବ ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ୍ ଆମର ଫର୍ମୁଲା ସିଟ୍ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ এটা ସମସ୍ତେ ବନେଇ ଦିଅ ଯାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ବହୁତ ସାରା ଗୁଗୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଆଭେଲେବଲ ଅଛି ତାକୁ ଚାହିଁବ ଯଦି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିପାରିବ ପିଲାମାନେ ହେଲା ଫର୍ମୁଲା ସିଟ୍ ମୁଁ କହିବି କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଲେଖିବା ବେଟର ହବ ନିଜେ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହବ ନିଜେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଟେନ୍ ନୋଟ୍ ରହିଲେ ବହୁତ ତମକୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହବ ପିଲାମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଟେନ୍ ରହିଲେ ନିଜେ ତମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହବ ଓକେ ତ ମୁଁ କହିବି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଟେନ୍ ନୋଟ୍ ବନାଅ ଫର୍ମୁଲା ସିଟ୍ ବନାଅ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍କୋର ତମେ କରିପାରିବ ଯଦି ତମେ ଫିଜିକ୍ସରେ 90ରୁ 95 ପ୍ଲସ୍ ରଖୁଛ ତମକୁ 90ରୁ 90% ସିଲାବସ୍ କଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା ସହିତ ଥରୋଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା ସହିତ PYQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲଗାଅ ହେଲା ତମ PYQ ଦେଖିଲା ପରେ ତ କ'ଣ ହବ ନା ତମେ ଲାଷ୍ଟ 5 ଯଦି PYQ ଦେଖୁଛ ତମକୁ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଆସିଯିବ ଯେ କୋଉ ଲେବୁଲର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ଲେବୁଲ କ'ଣ CHSର ଲେବୁଲ କ'ଣ ତମେ ଦେଖିଦେବ ଯୋଉ ଚାପ୍ଟର ତମେ ସାରିଛ ତମେ ଦେଖ ଯାଇକି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ହେଉନି ସପୋଜ ମୁଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ଚାପ୍ଟରଟା ସାରିଛେ ତାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ର ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ୍ ଦେଖ ଯାଇକି କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଥିରୁ ପଚାରିଛି ଯେ ତମ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ନା ହେଉନି ଯଦି ହେଉନି କୋଉଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି ତାକୁ ସଲ୍ଭ କର ଯାଇକି ନିଜେ ନିଜେ ହେଲା PYQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିକି ତାକୁ ଟିକେ ତମ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆନାଲିସିସ୍ କର କୋଉଠି ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି ଆଉ କୋଉଠି ମୁଁ ଅଟକୁଛେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ କରିପାରୁନି ଡେରିଭେସନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି ନା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲେଖିପାରୁନି ନା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ନିଜର ଆନାଲିସିସ୍ ନିଜେ କର ପିଲାମାନେ ଓକେ ଯଦି CS ନ ହେବ ଏଇ 5 ମାସ ତାହେଲେ ଭଲ ସ୍କୋର ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁଟା କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତମେ ଜାଣିଥିବ ପିଲାମାନେ ହେଲା 10th ରୁ କେତେ ଲେବୁଲ ଆର ଅଧିକ ଲେବୁଲ ଅଧିକ ମାନେ ଆମକୁ 10th ଯେତିକି ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ ତାଠୁ 10 ଟାଇମ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପରିଶ୍ରମ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ସେଇ ଲେବୁଲର ଗୋଟେ ମାର୍କ ରଖିପାରିବା ନହେଲେ ଆମେ 10th ରଖିଥିବା 90% କିନ୍ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିପାରିବାନି 30% ରଖିବା 60% ରଖିବା ଯଦି ଦେଖିବ ଅସୁବିଧା ଲାଗିବନି 10th 90% ରଖିଛ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ରଖିଲା 60% କେତେ ଖରାପ କଥା କହିଲ ଏତେ ପର୍ସେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ତା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନାହିଁ ସେ କହିବ ପିଲାଟା 9th ରେ 10th ରେ କପି କରି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ହଁ କି ନା ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଯଦି ମେଣ୍ଟେନ୍ ରେଗୁଲାର ମେଣ୍ଟେନ୍ କର 80ରୁ 85% ରଖିବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇପାରିବ ଯେଉଁମାନେ 10th ରେ ଭଲ ସ୍କୋର କରୁଛ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ଗଲେ ସେମିତିଆ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର 10 ଟାଇମ୍ସ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତମକୁ ତା ସେଇଭଳିଆ ମାର୍କ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ 10th ଭଳିଆ ହେଲା ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 10th ଖରାପ ହେଇଛି ମୁଁ ବି କହୁଛି ମାନେ 60 ବା 70% ରଖିଛ ଆଭରେଜ ପିଲା ଅଛ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ CHSରେ ଭଲ ସ୍କୋର କରିପାରିବ 80% ଏଭବ ରଖିପାରିବ ପିଲା ଏମିତି ରଖୁଛନ୍ତି ପିଲା ଏମିତି ନୁହେଁ କି ରଖୁନାହାନ୍ତି ରଖୁଛନ୍ତି ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଆଭରେଜ 10th ରଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠି ପ୍ରପର ମେହନତ କରିଛନ୍ତି ହାର୍ଡୱାର୍କ କରିକି ଭଲ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି ପିଲାର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଇଭେନ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ 10th ରେ କମ୍ ସ୍କୋର ରଖିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରପର ଟାଇମ୍ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିକି ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ କରିକି ମେହନତ କରିକି ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ମଧ୍ୟ ତାଠୁ ଅଧିକ ପରସେଣ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି ଇମ୍ପସିବଲ୍ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ ତମେ ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ 5 ମାସ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରପର ଟାଇମର ସହି ଇସ୍ତେମାଲ କଲ ପୁରା ଯଦି ପ୍ରପର ୟୁଜ୍ କଲ ଠିକ୍ ସେ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ କଲ ତାହେଲେ ତମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍କୋର କରିପାରିବ ଓକେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏବେ ରେଗୁଲାର ତମ କ୍ଲାସର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ ପିଲାମାନେ ଫ୍ରି ଅଛି ପିଲାମାନେ କିଛି ପେଡ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଓକେ ଯାହାର ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି ତମେମାନେ ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କରି ପଚାରିପାରିବ ପିଲାମାନେ ଓକେ ଇଏ ଥିଲା ଫିଜିକ୍ସର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ମନେ ହେଲା କ'ଣ କହିଲି ସିଲାବସକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ନେକ୍ସଟ ନୋଟ୍ସ ବି ବନେଇବା ନୋଟ୍ସ ସହିତ କ'ଣ ରହିବ
ଫର୍ମୁଲା ସିଟ୍ ରହିବ ହେଲା, ଫର୍ମୁଲା ସିଟ୍ ନୋଟ୍। ତାପରେ କ'ଣ ହବ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ PYQ ସହିତ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କ'ଣ କରିବ, PYQ ସହିତ କୌଣସି ଗୋଟେ ରେଫରେନ୍ସ ବୁକ୍ ନେଇଯା, କେପି ନେଇଯା, ଦିନେଶ ନେଇଯା, ହଁ ଏସଚାନ୍ଦ ନେଇଯା, ଯେକୌଣସି ବହି, ବ୍ୟୁରୋ ନେଇଯା, NCERT ର ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଅଛି, NCERT ଏକ୍ଜାମ୍ପଲର ହେଲା, ଯେତିକ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରିବ, ଏଥିରେ ବହୁତ କନସେପ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ହବ ହେଲା। ଏଇ ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଯାଏ କୌଣସି ଏବେ ଏଇ ପ୍ରପର ଟାଇମରେ ହେଲା। ଡେଲି ପର ଡେ, ଡେଲି ନା ତମକୁ ମିନିମମ୍ ତମ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି, କ'ଣ କହୁଛି, ଡେଲି ତମର ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି ନା ଟାଇମିଂ ରହିବା କଥା ମିନିମମ୍ 5 ଆୱାର, ମିନିମମ୍ କହୁଛି 5 ଘଣ୍ଟା ତମେ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି କରିବା ଦରକାର। କୋଚିଂ ଫୋଚିଂ ଛାଡ଼ିକି, କୋଚିଂ ଦେଖିଲ, କ୍ଲାସ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲ, ବା ଯେକୌଣସି କଲେଜ ଯାଉଛ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ତମ 5 ଘଣ୍ଟା ତମକୁ ଡେଲି ତମର ଟାଇମ୍ ଦେବା ଦରକାର ପର ଡେ। କେତେ ବିଷୟ ଅଛି, ଫିଜିକ୍ସ ଅଛି, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ମ୍ୟାଥ ଅଛି, ବାୟୋଲୋଜି, ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦରକାର। ତ ଏସବୁ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ତ ଡେଲି 5 ଘଣ୍ଟା ତମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍କୋର ତମେ ଆଶା କରିପାରିବ। ଯଦି ଏବେ ତମେ 5 ଘଣ୍ଟା ଦେଇପାରୁଛ, ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ବେଳକୁ ତମେ 6-7 ଘଣ୍ଟା ଦେଇପାରୁଥିବ ଆରାମସେ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି। ଡିସେମ୍ବର ମାସଠୁ ତ କ୍ଲାସ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ତମ କଲେଜ ଫଲେଜରେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କୋଚିଂ ବି କୋର୍ସ ରହିଥିବ, ତମେ କ'ଣ କରିବ ନା ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ତମ ବଢ଼ିଯିବ, 8ରୁ 10 ଘଣ୍ଟା ତମେ ବଢ଼େଇ ପାରିବ ପିଲାମାନେ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି ଟାଇମ୍। ଯେତେ ପରୀକ୍ଷା ପାଖକୁ ଆସିବ ସେତେ ତମ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡିର ଟାଇମ୍ଟା ବଢ଼ିଯିବ ପିଲାମାନେ। ଓକେ, ଆଇ ହୋପ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଲିୟର ହେଇଥିବ। ଯାହାର ଯଦି କ'ଣ କିଛି କ୍ୟୁରି ଅଛି ତମେ ପଚାରିପାରିବ ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ ହେଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।